होची मार्च मास 3 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर में प्रथम किबा द्वितीय सप्ताह रे बाहरिबो मैट्रिक रिजल्ट। बोर्ड सभापति सरिला मैट्रिक परीक्षा आसंता मे मासरे बाहरिबो रिजल्ट। मे प्रथम किबा द्वितीय सप्ताह रे बाहरिबो मैट्रिक रिजल्ट। एने सूचना देले बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई। बोर्ड सभापति सूचना अनुसार मैट्रिक ओएमआर खाता देखा आरंभ हो सारे। आसंता 19 रु सब्जेक्टिव खाता देखा आरंभ हो। मोट 55 केन्द्र में 15,000 निरीक्षक नियोजित हेबे। फेब्रुआरी 19 तारिख मैट्रिक परीक्षा आरंभ होइथिला। मार्च 2 अर्थात काली 10वा परीक्षा शेष होइछि। प्राय 5,61,979 जन परीक्षार्थी परीक्षा देछन्ति। मोट 3,082 सेंटर रे सीसीटीवी व्यवस्था करा जायतिला। भिन्नक्षम परीक्षार्थी परीक्षा लगी अतिरिक्त 50 मिनिट समय दिया जायतिला। परवर्ती खबर मध्य प्राच्य रे शीघ्र युद्ध शेष हो, विश्व को शांति दरकार। मोदी ईरान इस्राएल अमेरिका मध्य चलता युद्ध दिन को दिन तीव्रतर होबारे लागिछि। ए अवसर में विश्व को निरंतर शांति और स्थिरता पर आह्वान देइछन्ति भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेतेबेले दुटी गणतंत्र एकाठी छेड़ा हुअन्ति सेतेबेले शांति पर सेमानकर सामूहिक स्वर आहुरी दृढ़ हुए। पश्चिम एशिया चलता भयंकर युद्ध गभीर चिंतार विषय। भारत आलोचना और कूटनीति द्वारा विवादर समाधान करने को समर्थन करे। विश्व में शांति और स्थिरता पर चाहे भारत आपस कथबार्ता और कूटनैतिक जरिए समस्या समाधान हो बोली मोदी कहते। मध्य प्राच्यर परिस्थिति द्रुतगति खराब होतिबारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार विलंबित राति इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहूଙ୍କ सह फोन जोगे कथा होइतिले। ईरान सर्वोच्च नेता खामनी मृत्यु एवं परवर्ती समय यह अंचल में ईरान प्रतिशोधमूलक आक्रमण मध्य नेतान्याहू प्रधानमंत्री मोदी कथा होइतिले। परवर्ती खबर गत 28 श्रीमंदिर में नीति विलंब प्रसंग। महाप्रसाद रंधा बंद चेतावनी देला सुआर महासहर निजोग। गत 28 तारिख में श्रीमंदिर में नीति विलंब प्रसंग। महाप्रसाद रंधा बंद चेतावनी देला सुआर महासहर निजोग। सिंहद्वार सम्मुखें आंदोलन देला चेतावनी। क्षतिपूर्ण सह नीति विलंब में संपृक्त सेवकों विरोध में कार्यानुष्ठान पाई ओडी बसला निजोग। भितरकाठ दर्शन विवाद को नहीं गत 28 तारिख में विलंब होइतिला नीति। डेरी बाहरी महाप्रसाद। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक को चिठी देला सुआर महासहर निजोग। दृढ़ कार्यानुष्ठान सह 25 लाख टंकार क्षतिपूरण और 7 दिन महलत देला सुआर महासहर निजोग। परवर्ती खबर बदलिला स्कूल समय। एसओपी जारी कले ओडिशा सरकार। मार्च आरंभ देशर अनेक राज्य में ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत हो सारी। दिन तापमात्रा उल्लेखनीय भाव में वृद्धि पाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग तीव्र ग्रीष्म प्रभाव परिस्थितिर पूर्वानुमान अनुसार ओडिशा सरकार राज्यर समस्त कॉलेज एवं विश्वविद्यालय ग्रीष्म प्रभाव परिचालना एक मानक कार्य प्रणाली जारी करिसेंति। सोमवार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक विबृति कहुए ग्रीष्म प्रभाव परिस्थितिर मुकाबला एवं छात्र शिक्षक एवं कर्मचारी स्वास्थ्य एवं मंगल प्रस्तुति एवं सतर्कतामूलक पदक्षेप सुनिश्चित करने निर्देशावली जारी कर। एसओपी अनुसार स्कूल एवं विश्वविद्यालय गुड़िक क्लास इंटरनल एग्जाम और परीक्षा सकाल समय आयोजन करने को परामर्श दि जाएगी। अपराह्न समय बाहर खेलकूद और सहपाठ्य कार्यक्रम निषेध कर। अत्यावश्यक हेले यह कार्यक्रम गुड़िक ठंडा समय एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सह आयोजन करा उचित बोली कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर अमेरिका ईरान युद्ध। ड्रोन माड़े जड़े भारतीय मृत। अमेरिका ईरान युद्ध में जड़े भारतीय मृत्यु। मध्य प्राच्यर सैन्य युद्ध में यह प्रथम भारतीय मृत्यु बोली कहुଯାଇଛି। अमेरिका एवं इस्राएल ईरान आक्रमण एवं ईरान प्रति आक्रमण जनित युद्ध में यह भारतीय मृत्युर शिकार होता खबर आसी। मृतक जनक जड़े जहाज कर्मचारी। तेबे ईरान किंबा इस्राएल नुहे ओमान संलग्न समुद्र में मृत्यु होइछि। ओमान सरकारी खबर सरबराह संस्था पक्षर यह खबर दि जाइछि। ड्रोन आक्रमण में से निहत होता कहुଯାଇଛି। मस्कट उपकूल में जाउथिबा तैल जहाज में ड्रोन माड़ फल संपृक्त भारतीय जहाज कर्मचारी निहत होइछन्ति। तैल जहाज एमकेवी भायम टी मार्शल द्वीपर मालकानरे किंबा से द्वीप को जाउथिबा जणा जाइछि। ओमान सरकारी खबर अनुसार अरब सागर एवं पारस्य उपसागर को संजोग करुवा तथा हर्मुज प्रणाली निकट और ओमान सागर जहाजटी थिबा बेले सेतिरे ड्रोन माड़ होइतिला। सेतिरे संपृक्त जहाज कर्मचारी कार्यरत थिले। से जणे भारतीय नागरिक बोली ओमान सरकारी खबर सरबराह संस्था स्पष्ट करथिले भी तांको नाम परिचय इत्यादि नहीं सविस्तृत रिपोर्ट आसी नहीं। परवर्ती खबर बातिल हेला भुवनेश्वर दुबई विमान। मध्य प्राच्य युद्ध जोगु भुवनेश्वर दुबई विमान बातिल। एने सूचना देले भुवनेश्वर विमान बंदर निर्देशक। आज दुबई उड़ीबा विमान बातिल होछि। बुधवार दुबई को विमान उड़ीब कि नहीं आज स्थिति देखि निष्पत्ति नियाजिबो। आज अपडेट मिलवा पर दुबई विमान को नहीं निष्पत्ति नियाजिबो। यारी पेतरे एयर इंडिया एवं इंडिगो समेत
ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହବ୍ ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ 16 ସିଟ୍ ଫର୍ମ କିଣିଲା ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ 16 ସିଟ୍ ଫର୍ମ କିଣିଲା ବିଜେପି। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ କିଣିଲେ 4 ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ 4 ବିଜେପି ବିଧାୟକ 16 ସିଟ୍ ଫର୍ମ କିଣି ଦଳ ଏକ ବିଧାୟକ ଦଳ ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 16 ସିଟ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି। 3 ନୁହେଁ 4କୁ 4 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରେ ବିଜେପି। ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ରଘୁନାଥ ଜଗଦେଲା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରାଯିବ। ଦଳ ପାଖରେ 2ଟି ଆସନ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ 16 ସିଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ବିଜେପି ଓ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଶନିବାର 2 ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ତାତି, ସକାଳେ ପରୀକ୍ଷା କର, ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ତାତି, ତେଣୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସକାଳ ସମୟରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖେଳକୁଦ ଭଳି ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ଆଉଟଡୋର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯାଉ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ କ୍ଲାସରୁମ୍, ହଷ୍ଟେଲ ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଓଆରଏସ୍ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପିଇବା ପାଣି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମ କରୁନଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ କହିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ 90% ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହୋଇନି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଟିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 10% ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 17ଟି ଏମ୍ଭି ଆକ୍ଟରେ କଟାଯାଇଥିବା ଚାଲାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50% ଜରିମାନା ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆଉ 7ଟି ଏମ୍ଭି ଆକ୍ଟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଦାବି ପରେ ପରମିଟ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ କଟାଯାଇଥିବା ଜରିମାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଟିଏସ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଟିଏସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରୁ 20% ଚାଲାଣ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆଉ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦାୟ 100 କୋଟିରୁ ପରମିଟ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଓଟିଏସ୍ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 2% ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ପରେ ଓଟିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। 5 ମାସରେ ମାତ୍ର 10% ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ କିପରି ବାକି 90% ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ, ତାହା ଏବେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ଆହୁରି 4 ସପ୍ତାହ ଚାଲିପାରେ ଲଢ଼େଇ, ଭୟଙ୍କର ହେବ ଯୁଦ୍ଧ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ଯୁଦ୍ଧ ଘନାଘଟ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାର ଅପରେସନରେ ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଉଠିଛି ଇରାନ। ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ୟୁଏଇରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ହମଲା କରୁଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘନାଘଟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି 4 ସପ୍ତାହ ଚାଲିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 ଜଣ ଇରାନ ନେତାଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛୁ। ଇରାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗାର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଧ୍ୱଂସ କରି ସାପର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଉପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ 4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏହା 4 ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି 4 ସପ୍ତାହ ଚାଲିପାରେ। ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ 4 ସପ୍ତାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଆସିଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦେଶ, ଆମେ ଆକଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମେରିକା ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ସାଉଦି ଆରବକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଏତ ଯାଉଥିଲେ କରାଚିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ 8 ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗୁହାରି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଇରାନ ଆକାଶରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ମିସାଇଲ ବର୍ଷା। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣରେ ଧରୁଛି ତେହେରାନ। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛି। ଇରାନ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ବାହାରିନ୍ ଓ କୁଏତ ସହିତ 8 ଦେଶ ଉପରେ ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେବେ ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘନାଘୋଟ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ନିଜର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଶତାଧିକ ବିମାନ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି, କିଛି ବିମାନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିମାନ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ 8 ଜଣ ଭାରତୀୟ କୁଏତ ଯିବା ବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିମାନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ରୁଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେରଳ 3 ଜଣ ସମେତ 8 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପାକିସ୍ତାନ କରାଚି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ନର୍କା ରୁଟ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିନ ବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଆଣିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 35 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗରମ ପବନ ବହିପାରେ। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ 2ଟି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ। 4 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। 6 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରେ। IMD ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ 4ରୁ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 7 ଏବଂ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ। 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦେଶରେ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତରେ ହିଂସା ବ୍ୟାପିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚିଠିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନ ସମର୍ଥକ ମୌଳବାଦୀ ପ୍ରଚାରକ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଇ ହିଂସାକୁ ଉସ୍କାଇ ପାରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ପ୍ରଚାରକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଓ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସକର ଛାତି ବାଡ଼େଇଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗତିକୁ ଧୀର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ବଢ଼ିଲାଣି ତାତି। ମେ ଯାଏଁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। 36.4 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସୋନପୁରରେ 36.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଗକୁ ପ୍ରବଳ ଖରା, ତାତି ଓ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରେ ଉଡ଼ିଲା ଲାଲ ପତାକା, ପ୍ରତିଶୋଧର ସଂକେତ। ଇରାନର ପବିତ୍ର ଜାମକରଣ ମସଜିଦ ଉପରେ ଏବେ ଉଡୁଛି ଲାଲ ପତାକା। ଶିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପତାକା ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରତୀକ। ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏବେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା ଖାମନେଇ। 1969ରେ ଜନ୍ମିତ ମୋଜତବା ପରଦା ପଛର ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ଉଭା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଲିରେଜା ଆରଫିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର 40 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିଟି ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମାର୍କ କାର୍ନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ତାଙ୍କର କାନାଡୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାର୍କ ଜି କାର୍ନିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ବୈଠକ ପରେ ନେତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କାନାଡୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ନିଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ।
प्रधानमंत्री भाव में यह प्रथम भारत गस्त। आज गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ उपर स्वाक्षरित बुझामणा पत्र स्थिरता जगाण श्रृंखला को मजबूत कर महाकाश क्षेत्र में आम उभय देश स्टार्टअप और शिल्पगुड़ी को संजोग कर शक्ति क्षेत्र में आम एक परवर्ती पीढ़ीर सहभागिता निर्माण करुछु जहाँ हाइड्रोकार्बन सहित नवीकरणीय शक्ति सबुज हाइड्रोजेन एवं शक्ति संरक्षण उपर विशेष गुरुत्व देव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर भारत में एक भारत कनाडा पोल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सलेंस प्रतिष्ठा करा जिवो, जहाँ दुई देश मध्य कृषि और वैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ कर एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। से गुरुत्वारोप करथिले जे प्रतिरक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में वर्धित सहयोग गभीर पारस्परिक विश्वास और भारत एवं कनाडा मध्य द्विपाक्षिक संपर्कर परिपक्वता को प्रतिफलित करे। परवर्ती खबर विश्व में शांति और स्थिरता चाहे भारत। मोदी मध्यप्राच्य युद्ध को नहीं आज प्रथम प्रतिक्रिया रखिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से कहते नुआदिल्ली निरंतर शांति और स्थिरता पर आह्वान देछि। जेतेबेले दुटी गणतंत्र एकाठी छिड़ा हुअन्ति सेतेबेले शांति पर सेमानकर सामूहिक स्वर आहरी दृढ़ हुए। पश्चिम एशियार वर्तमान परिस्थिति आम गभीर चिंतार विषय। भारत आलोचना और कूटनीति माध्यम समस्त विवादर समाधान को समर्थन करे। विश्व में शांति और स्थिरता चाहे भारत आपस कथबार्ता कूटनीतिक जरिया समस्या समाधान हो। नागरिकों सुरक्षा आमर प्राथमिकता। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ ପାଇଁ ଖେଳସୂଚୀ ଘୋଷଣା। ଖେଳିବେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ ଜୁନରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। बीसीसीआई सीरीज रो शेड्यूल एवं भेन्यू घोषणा करिछि। एही सीरीज रे विराट कोहली एवं रोहित शर्मा खेलिबे। यह सहित शुभमन गिल मध्य नजर आसिबे। दिनिकिया सीरीज रो अधिनायक शुभमन गिल रहिछन्ति, तेणु एही सीरीज रे मध्य अधिनायक दायित्व तुलाइबे। विराट कोहली एवं रोहित शर्मा मध्य नजर आसी पारंती। आसंता वर्ष हेबाको थिबा दिनिकिया विश्वकप पई दुहे मैदान को ओह्लाइबे। चलित वर्ष जून अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत टूर करिबो। एते टेस्ट एवं दिनिकिया सीरीज खेलाजिबो। बीसीसीआई एथिपाई शेड्यूल घोषणा करिछि। यह अनुसार 6 ରୁ 10 जून जाए टेस्ट मैच चंडीगढ़ रे खेलाजिबो। यहाँ पर 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया सीरीज खेलाजिबो। परवर्ती खबर क्षेपणास्त्र माड़े खसिला अमेरिका F-15 लढुआ विमान। ईरान इस्राएल युद्ध मध्य कुवैत गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। ईरान एक अमेरिका F-15 लढुआ विमान को खसाई देथिबा दाबी करिछि। ईरानी गणमाध्यम एवं सोशल मीडिया रे शेयर करा जैथिबा वीडियो गुडी करे F-15 जेट तळको घूरी बुलुथिबार देखा जाउछि। यार लांचरे निया लागिछि। मीडिया रिपोर्ट अनुसार सोमवार दिन अमेरिका और इस्राएल सहित युद्ध तृतीय दिन में प्रवेश करने समय ईरान यह दाबी करिछि। रिपोर्ट अनुसार लढुआ विमान को क्षेपणास्त्र द्वारा टार्गेट करा जाइछि। सौभाग्यवशतः पायलट सुरक्षित भाव बाहरी आसिछन्ति, किंतु विमानटी दुर्घटनाग्रस्त होइछि। पायलट जीवन बचाइबा पई पैराशूट साहाय्य बाहर को बाहरी आसिथिले। परवर्ती खबर यूरोप रे पहुंचला ईरान युद्धर निया। ब्रिटिश और फ्रेंच बेस उपर आक्रमण। पश्चिम एशियार संघर्ष एबे विश्वव्यापी रूप नेबारे लागिछि। अमेरिका इस्राएल मिलित आक्रमण जवाब देबाकू जाई ईरान एवं यूरोपीय शक्ति मान को टार्गेट करबा आरंभ करिछि। साइप्रस रे थिबा ब्रिटिश सामरिक घाटी एवं संयुक्त अरब एमिरेट्स रे थिबा फ्रेंच नौसेना बेस पर ईरान मारात्मक ड्रोन माड़ होइतिबा सूचना मिलिछि। आक्रमण होइछि। ब्रिटिश प्रतिरक्षा मंत्रालय एही खबर को निश्चित करबा सह सेठारे सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च स्तर को बढ़ाई दैछि। एही आक्रमण रे बेसर किछि सामान्य क्षति होइते बेले कोनोसी प्राणहानिर सूचना मिली नाही। समस्त कर्मचारी को घर भितर रहिबाकू निर्देश दिया जायछि। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कहिसंति जे ईरान मिसाइल आक्रमण को रोकिया पई ब्रिटेन निजर बेस गुड़िक व्यवहार करने को अमेरिका को अनुमति देछि। परवर्ती खबर 40 लाख टंका सह बंदूक विस्फोरक जबत। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिलार मैनपुर थाना अंचल बड़े गबरा निकटस्थ सांपसरी जंगल में माओवादी डम कर रखिथिबा नगद टंका बंदूक विस्फोरक को पुलिस जबत करिछि। जंगल रे माओवादी डम करी बहु हथियार एवं नगद टंका लुचाई रखिथिबा संपर्क में आत्मसमर्पण करथिबा नक्सल पुलिस को सूचना देथिले। जवान से अंचल रे खोजाखोजी आरंभ करथिले। जवान का हाथ में पड़ता बंदूक 33 जीवंत गोली, स्पाइक रोड 32 बिजेल रोल, लैपटॉप 2टी मोबाइल, 11 SLR राउंड, 41,303 राउंड, 26 12 बोर जीवंत गोली। से डम्परू नगद 46,31,500 टंका जबत करथिले। गत 2 वर्ष है गरियाबंद एवं धनतरी अंचल में नक्सल गतिविधि बढ़ीथिला, तेणु ए अंचल में लगातार ऑपरेशन करा जाउथिला, जहा फल रे बहु नक्सल आत्मसमर्पण करथिले। तेबे अंचल में एबे सुधा 1,08,00,000 टंका जबत करा जायथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर श्रीनिवास हत्या मामला। हाईकोर्ट रे बलवत्तर रहिला आजीवन कारादंडादेश। दीर्घ 33 वर्ष तलर एक हत्या मामलार शुणाणी करी ओडिशा उच्च न्यायालय अभियुक्तों आजीवन कारादंडादेश को
ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଶ୍ରୀନିବାସ ଯାଦବଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଶୁଣାଇଥିବା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମବାବୁ ସାହୁ ଏବଂ ଭୂଷଣ ସାହୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। 1992 ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ସ୍କୋୟାର ନିକଟରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନାଦାତା ସିଂହାସନ ଯାଦବ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମବାବୁ ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୂଷଣ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସିଂହାସନକୁ ଭୂତାଳିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଆମେରିକାର ବୋମା ବର୍ଷଣ। ଆଲର୍ଟ ହେଲା ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସିସିଏସ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ବୈଠକର ବିବରଣୀ ନ ଦେଇ ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିସିଏସ୍ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ 2 ଦିନର ଗସ୍ତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30ରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିସିଏସ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସମେତ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କରାଚିରୁ ପିଓକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଂସା। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ସହରରେ ନିଆଁ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମାନବିକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଯାହା କେବଳ ସୀମାପାର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିରେ ଲଗାଇଛି। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିବାଦରେ କରାଚିରୁ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 35 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସଙ୍କଟଜନକ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। 2743 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। 2743 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। 519 ପଏଣ୍ଟରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ନିଫ୍ଟି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଜାର ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସିଛି। କ୍ରୁଡ୍ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ନିଫ୍ଟି 519 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 24,659ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 3743 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 78,543ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ଏଭଳି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପ୍ରାୟ 7.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। 3,765ଟି ସକ୍ରିୟ ଟ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟରୁ 3,014ଟି ଖସିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 596ଟି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ 155ଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। କ୍ରୁଡ୍ ତୈଳ ଜଡ଼ିତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ, ରଙ୍ଗ, ଟାୟାର, ବିମାନ ପରିବହନ ଏବଂ ରସାୟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଚାପ ରହିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର 13% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାର ସୋମବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଇର ବଜାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପୂର୍ବ ସେସନର 463.50 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଖସି 455.70 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାମେନିଙ୍କୁ ହରାଇ ସକରି ବୁଡ଼ିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଲିଗଡିକା। ଜାଣନ୍ତୁ 1986ରେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଇରାନ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର। 3 ଦିନ ହେବ ଜଳୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ଛାରଖାର ହୋଇଛି। ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନିଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଇରାନ ହିଁ ଜବାବୀ ହମଲା କରିଛି। ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଉଠିଛି ଇରାନ। ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସାଂଘାତିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଜବାବୀ ହମଲାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଥରହର କରିଦେଇଛି। ଦୁବାଇରୁ ଦୋହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନର ହମଲାରେ ଥରି ଉଠିଛି। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଇରାନରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ତେହରାନଠୁ ହଜାର ହଜାର କିମି ଦୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକାବାଲପୁରରେ ଶିଆ ମୁସଲିମମାନେ ବହୁଳ ଅଲିପୁର ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଏବେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଖାମେନିଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଗାଁରେ ରବିବାର ଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଖାମେନି ଏହି ଗାଁକୁ 1986 ମସିହାରେ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ। ଖାମେନିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ପରେ ଅଲିପୁର ଗାଁ ସହିତ ଇରାନର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା।
ଗାଁରେ ଖେମ୍ନିଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଇରାନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବହୁ ଲୋକ ଇରାନ ଯାଇ ପାଠ ପଢିବା ସହ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଗିଡ଼ିବ ଅର୍ଥନୀତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ମିଳିତ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ଧମନୀ କୁହାଯାଉଥିବା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଇରାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ଚଉଡ଼ା ମାତ୍ର 21 ମାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଣଓସାରିଆ ଓ ଅଗଭୀର ଜଳମାର୍ଗ ଦେଇ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 20 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ପରିବହନ କରାହୁଏ। ବିଶ୍ୱର 20% ତୈଳ ଓ ଏଲଏନଜି ଏହି ବାଟେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ମାତ୍ରା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଇଓସିଏଲ, ବିପିସିଏଲ ଓ ଏଚପିସିଏଲ ଭଳି ଭାରତର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ସହିବେ, କାରଣ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ଯଦି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $1 ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ତାହେଲେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଲିଟର ପିଛା 50 ପଇସା କମିବ। ଯଦି ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $80 ଉପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହେ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଭ ଲିଟର ପିଛା $3.50 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିଦା ପରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ଖେଳାଳି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ବିଦା ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଦଳ ଭାରତଠୁ ହାରିବା ପରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସୁପର 8ରୁ ବିଦା ହୋଇଛି ଟିମ୍, ଖେଳିପାରିବନି ସେମିଫାଇନାଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖପା ପ୍ରଶଂସକ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଏପରିକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲାଗିଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖାସ୍ ରହିନି। ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତଠୁ ହାରିବା ପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମି ଯାଇଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ନାଟକବାଜି କରୁଥିଲା ପାକ୍, ଖେଳିବନି ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ପରେ ଭାରତ ସହ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ନାଟକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ସବୁଥର ଭଳି ହାରିଥିଲା ପାକ୍। ସୁପର 8ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଫ୍ଲପ୍ ଶୋ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଖେଳାଳି ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ଅଧାରୁ ଅଟକି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦଳର ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ରାଗି ଯାଇଛି ବୋର୍ଡ। ପିସିବି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର 8ରୁ ବିଦା ହେବା ସହ ଭାରତଠୁ ହାରିଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଫାଇନ୍ ଦେବେ ଖେଳାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଡୁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ କନକ୍ଲେଭ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ସେତୁ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିବା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଡୁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ କନକ୍ଲେଭରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏହି ନୀତି ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ଏହାକୁ କର୍ମ ନିପୁଣ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ କରିଛି। ଭାରତ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣବତ୍ତା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସୁଲଭତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ। ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ନିଜର ଶୈକ୍ଷିକ ସୀମାକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛି। ଆମେ ବିଦେଶୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ। ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ଓ ଚାଷକୁ ଲାଭଜନକ ଚାଷରେ ପରିଣତ କରାଇବାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗତ 20 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ଚାଷୀର ଆୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ହୀନସ୍ତା ହେଉଅଛି। ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଧାନ କିଣିବାରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ବରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ନିଆଳି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଗତ ତା 18/2/2024 ତାରିଖରେ ନିଆଳି ଗ୍ରାମର ବାଦାମ ଓ ପୋଟଳ ଚାଷୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକ କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ି ଟଳି ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଧର ନିଜର ଜମି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜମି ଭାଗରେ ଆଣି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ଚିନ୍ତାରେ ଓ ଋଣ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତାରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ବିଦ୍ୟାଧର ପରିବାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଏଇର ଆମାଜନ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଥିବା ଏହାର ଏକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆଘାତ କରିବା ପରେ ଆମାଜନ କ୍ଲାଉଡ ୟୁନିଟ୍ର ପାୱାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ପାର୍କିଂ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 4:30 AM PSTରେ ଏହାର ଏକ ଉପଲବ୍ଧତା ଜୋନ୍ରେ ଘଟିଛି, ଯାହା AWS ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନ। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସମୟରେ ପାୱାର କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ୟୁଏଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
राष्ट्रपति महमूद बिन जायद अल नाह्यान यूएई को टार्गेट करबा पई ईरान को समालोचना करिसेंती एवं देश को बुद्धिमान भाव में कार्य करने को अनुरोध करिसेंती। कूटनीतिक परामर्शदाता अनवर गार्गस कहिसेंती जे आक्रमण एक गंभीर भूल एक गुरुत्वपूर्ण समय ईरान को अलगा कर देछि। तुमर युद्ध तुमर पड़ोशी मान सहित नुहे, गार्गस कहिसेंती। परिस्थिति आउरी खराब हेबा पूर्व ईरान को युक्तितर्क करने को एवं निकटवर्ती देश मान सहित दायित्वपूर्ण भाव में व्यवहार करने को आह्वान करछंती। परवर्ती खबर दुबई रे ईरानी ड्रोन आक्रमण। पर्यटन और व्यवसाय पाई विश्वर सबठुरु सुरक्षित स्थान भाव में विवेचित थिबा दुबईर आकाश छुआ कठा उपरे युद्धर कला बादल देखा देछि। ईरान और अमेरिका इस्राएल मध्य भयंकर संघर्षर न्याय बे एही सुंदर मरुभूमि सहर रे पहुंची फल सबुठी आतंकर परिवेश सृष्टि होइछि। सैटेलाइट चित्रगुड़िक ए भयंकर दृश्य को निश्चिंत करिछि। विलासपूर्ण अंचल कला धुआं स्पष्ट भाव में उठुथिबा देखा जाउछि। सांप्रतिक सैटेलाइट चित्रगुड़िक विश्वको आश्चर्य करिछि कारण एथिरे दुबईर प्रतीकात्मक जेबेल अली बंदर एवं पाम जुमेराहरे निया जळुछि। ईरान क्षेपणास्त्र एवं ड्रोन आक्रमण सहरर भित्तिभूमि को बहु क्षति पहुंचाइछि। आक्रमण में अति कम 3 जन निर्दोष लोकों मृत्यु होइथिबा अधिकारी माने निश्चित करछन्ते। आहत को चिकित्सा लगी डाक्तरखाना भर्ती कर दशंधि धरी शांतिर द्वीप भाव में विवेचित दुबईर एपरी हिंसा स्थानीय लोक एवं सेठारे रहुथिबा प्रवासी मानक मध्य असुरक्षार भावना सृष्टि करछि। परवर्ती खबर गरीबक भत्ता टंका खाईगले पीओ न्याय पाई बीडीओ द्वारस्थ हेले हिताधिकारी। सरकार गरीब असहाय लोकंक पई पेंशन योजना माध्यम सहायता प्रदान करछन्ते। मात्र किछि असद सरकारी अधिकारी एही सहायता टंका को हड़प करथिबा नै आसुछि अभियोग। हिताधिकारी भत्ता टंका पीओ हड़प कर नेतिबा अभियोग होइछि, जाहाकु नै बीडीओ द्वारस्थ होइछन्ते हिताधिकारी। एमिति संगीन अभियोग आछि बस्ता ब्लॉक ब्राह्मणता पंचायत रु पीओ रंजिता शतपथी जाल दस्तखत मारी हिताधिकारी 2 मासर भत्ता टंका उठाई नेतिबा अभियोग होइछि। जणे कि 2 जण नुहे 25 जण हिताधिकारी ठकीरे शिकार होइछन्ते। होइतिबा नै बीडीओ को लिखित अभियोग करछन्ती। पंचायत निर्वाही अधिकारी मनमुखी कार्य को बारंबार विरोध कला परे मध्य तांकर एसबु को खातिर नहीं। एमिति कि पंचायत ऑफिस को भड़ा देबा भली अभियोग पीओ महोदय नारे आसीछि। 2 वर्ष धरि पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी भावे कार्य करि आसुथिले रंजिता शतपथी। कार्य अवहेला अभियोग रे गत जनवरी तांको पंचायत रो ब्लॉक को बदली करथिले बीडीओ। सेठारे भी बीडीओ निर्देश को बेखातिर करी मनमुखी कार्य चलाइछन्ती पीओ। गत जनवरी रे कोनोसी समस्या नहीं 25 जण हिताधिकारी भत्ता नेबा पई आसी पारि नथिले। से टंका को श्रीमती शतपथी जाल टिप और दस्तखत रे उठाई नेछन्ती। घटनार तदंत करी कार्यानुष्ठान ग्रहण कराଯିबानी प्रतिश्रुति दैछन्ती बीडीओ।